Tell me screen is visible to all. Write in the chat box. Okay. 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 Write your name and seat number in the chat box again. तुम्हाला इकडून म्यूट केलं तर तुम्ही अनम्यूट करू शकत नाही. So I will start again. So this is a very important reaction, remember. Grignard reagent, it is called as alkyl magnesium halides. See one example I will explain. The general reaction is given here. Rx. Rx means any alkyl halide we have to take here except fluorides, because fluoride again reacts violently. We can take chlorides, we can take bromides, we can take iodides. The condition is dry ether. So what is the main thing in this reaction? Mg, it is incorporated between R and X. So for this reaction, the scientists got Nobel Prize, which is the #1 prize in the world in the science and technology, and in the different fields this Nobel Prize is given. So this is a prestigious award got by the scientist Victor Grignard. For this only this what he had done, only magnesium metal is kept in between R and X. So the name of the product is alkyl magnesium halide. One more example is given here. Methyl magnesium iodide. See, this is methyl magnesium iodide. This is a Grignard reagent. Now my question is, for 2 minutes I am going to unmute all students. I want to ask one question. I want to ask one question. Now I given permission to unmute yourself. Anyone can tell me if ethyl chloride is taken. If the ethyl chloride is taken, what will be the name of the Grignard reagent? If ethyl chloride reacts with magnesium. Ethyl chloride. Sir, ethyl chloride, ethyl Mg chloride. Yes, very good. Means the Grignard reagent will be ethyl magnesium chloride. And if this ethyl magnesium chloride, if it is reacts with water, what will happen? That I will explain. If it reacts with water, we get alkanes here. So how we will get alkanes? Say, for example, it is given methyl magnesium iodide is given here. See, methyl magnesium iodide. If it reacts with water, what will happen? This one hydrogen from this water, it will be combined with this methyl group. It will be combined with this methyl group. It will be converted into CH4. This CH3 and one hydrogen, totally it becomes CH4. And this is a byproduct. Byproduct means Mg iodine is already there. Mgi bond will be remains as it is. So this bond will be broken. And the new bond OH, this OH will be attached to this Mg. So this is a byproduct. म्हणजे H2O मधला एक हायड्रोजन
H2O मधला एक हायड्रोजन या मिथाइल ग्रुपकडे जातो आणि तो बनतो मिथेन, आणि राहिलेला हा जो OH आहे तो ह्या मॅग्नेशियमला जॉईन होतो आणि हा बाय प्रोडक्ट मिळतो. तर तुम्हाला परीक्षेला कुठलं पण रिॲक्शन विचारतील, लक्षात घ्या. इन्स्टेड हा ऑफ सर. मिथाइल मॅग्नेशियम आयोडाईडच्या ऐवजी तिथे देतील तुम्हाला इथाइल मॅग्नेशियम क्लोराईड देतील, किंवा ब्युटाइल मॅग्नेशियम आयोडाईड देतील. म्हणजे दे कॅन चेंज द ग्रिग्नार्ड रिएजंट. They can change the Grignard reagent, but we have to remember the general Grignard reagent RMGX. R stands for any ethyl group and X stands for हॅलोजन्स एक्सेप्ट फ्लोराइड्स. फ्लोरीन सोडून कुठला पण हॅलोजन तुम्हाला देतील, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर पुढची रिॲक्शन आहे आपल्याला, रिॲक्शन एवढ्याच होत्या तुम्हाला, संपल्या रिॲक्शन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एवढेच आहेत. म्हणजे किती झाले आहे, फ्रॉम बाय युझिंग अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. रिॲक्शन येतात परीक्षेला. हो हो हो, प्रॅक्टिस करायची, 4-4 वेळा लिहून काढायचा आज घरी. ह्या सगळ्या रिॲक्शन हा घरी सर. हो लिहून काढायच्या सगळ्या, एकाखाली एक व्यवस्थित. बॉन्डिंग, ॲरो, ॲरोवरती कॅटॅलिस्ट, बाय प्रोडक्ट सगळं लिहायचं. याच्यातली एक गोष्ट जरी राहिली तरी तुमच्या अर्धा मार्क कट होतो लगेच. हा. One thing we have to remember, for alkene we have to use H2 and for alkyne we have to use 4 H2s. कारण इथे आपल्याला 4 जेवढे हायड्रोजन कमी तेवढे हायड्रोजन ऍड करायचे, लक्षात ठेवायचे. इथं काही किती हायड्रोजन कमी होते, 4, म्हणून इथं आपण 4 हायड्रोजन घेतलेत. त्याच्यानंतर अल्किल इथं नेसंट हायड्रोजन वापरतो आपण वर्ड सिंथेसिस मध्ये, लक्षात ठेवायचं. 2 मॉलिक्युल्स, 2 मॉलिक्युल्स ऑफ अल्किल हॅलाइड्स रिॲक्ट्स विथ सोडियम मेटल इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर. इन केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिॲक्शन मध्ये लक्षात ठेवायचं, वी हॅव टू यूज magnesium metal and dry ether, and when this Grignard reagent reacts with water, alkanes will be prepared, and this is a byproduct. Then the next part is physical properties of alkanes. Alkanes having the different physical properties. Alkane is normally the non-polar molecules. Why it is non-polar? Because the electronegativity of this carbon and electronegativity of this hydrogen, actually this is the same. Carbon-carbon bonds and CH bonds, these are non-polar in nature. CH bond is also non-polar, carbon-carbon bond is also non-polar. So entire alkanes becomes non-polar. So first thing, all the alkanes are non-polar. Means there is no separation of positive and negative charge because of the electronegativity. Electronegativity is same. Then the second thing, or second property, the force between non-polar molecules is van der Waals forces. This is a new concept. Remember, the force of attraction between the two molecules. Suppose, see in this example, this is the neopentene molecules are given here. These are the two neopentene molecules. So the force of attraction between these two neopentene molecules is which force? Van der Waals forces. Again, this is the name of the scientist. Van der Waals forces are present. These forces are usually very weak, and when the surface area is larger, the forces will be strong. If you consider this is N-pentane and neopentane, see both are pentanes. This is also pentane, this is also pentane. But in this neopentane, see the surface area is larger. Surface area is larger, so the van der Waals forces will be stronger. And you see this is neopentane, surface area is less. So the van der Waals forces will be weak. So this straight chain alkanes will have the higher melting and boiling point as compared to this neopentane. म्हणजे निओपेंटेनचा मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट कमी असतो कोणापेक्षा, एन पेंटेनपेक्षा. वाय? बिकॉज द सरफेस एरिया लार्जर, द सरफेस एरिया द van der Waals फोर्सेस विल बी स्ट्रॉंगर. आणि सरफेस एरिया कमी झाला, इथं लिहिलंय बघा, स्मॉल सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, येस सर. सरफेस एरिया कमी झाला की काय होतं, van der Waals फोर्सेस त्याच्यातले कमी होतात आणि मग मेल्टिंग आणि बॉइलिंग पॉईंट काय होतं, कमी होतो. म्हणून असा प्रश्न विचारतील, वाय द स्ट्रेट चेन अल्केन्स हॅव्हिंग द हायर मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट. सो व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट? द रिझन बिहाइंड दॅट इज द सरफेस एरिया. When the surface area increases, larger the surface area, the van der Waals forces will be larger. So it is higher energy will be required to break the molecules. This is the reason. Then some of the, we can see here melting and boiling points are given in this table.
Before this melting and boiling point, I want to explain the remaining properties. Branch alkanes having the lower melting points because of the surface area is less. The intramolecular forces overcome partly during melting process. ज्यावेळेस आपण मेल्टिंग करतो त्यावेळेस इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे या दोन मॉलिक्यूल मधले फोर्सेस त्याला म्हणायचं इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे ते वंडरवॉल फोर्सेस मी आताच सांगितलं. सो इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ओव्हरकम पार्टली ड्युरिंग मेल्टिंग प्रोसेस. म्हणजे ज्यावेळेस एखादा मॉलिक्यूल मेल्ट होतो त्यावेळेस ते काय होतं इंटरमॉलिक्युलर फोर्सपेक्षा जास्त टेम्परेचर झालं तर ते तुटायला लागतं म्हणजे मॉलिक्यूल ब्रेक व्हायला लागतं. आणि इन केस ऑफ बॉइलिंग प्रोसेस इट इज कम्प्लिटली ओव्हरकम. म्हणजे ज्यावेळेस पाणी उकळतं त्यावेळेस सगळे त्याचे बॉन्डिंग तुटतं ॲट द टाइम ऑफ बॉइलिंग. लक्षात घ्या. सो intermolecular forces overcome completely in case of boiling process and partly म्हणजे हळूहळू तुटायला लागतं. ज्यावेळेस मेल्ट व्हायला लागतं त्यावेळेस तो इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस काय होतात ब्रेक व्हायला लागतं. ब्रेक होतात. हा म्हणजे कम्प्लिटली ब्रेक कुठे होतात त्या बॉइलिंग प्रोसेसमध्ये आणि थोडे थोडे कुठं आपल्याला ब्रेक व्हायला लागतात मेल्टिंग मध्ये. मेल्टिंगच्या पुढची स्टेप बॉइलिंग आहे लक्षात घ्या. मेल्टिंग पॉइंट इट इज कन्सिडर्ड इन केस ऑफ सॉलिड्स अँड बॉइलिंग म्हणजे सॉलिडचं पहिल्यांदा लिक्विड करायचं आणि लिक्विड बॉईल करायचं ही अशी प्रोसेस असते. त्याला मेल्टिंग आणि बॉइलिंग पॉईंट म्हणतात. म्हणजे बर्फ ज्यावेळेस मेल्ट होतो त्यावेळेस इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस काय होतात पार्टली इट बिकम्स ब्रेकिंग बट ब्रेक होतात. हां कम्प्लिटली वेन द वॉटर स्टार्ट्स बॉइलिंग तिथं इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस पूर्ण तुटलेले असतात. कम्प्लिटली इट इज ब्रोकन. So this is a property number 6. Then alkanes are colorless and odorless. हाँ हे सगळ्यात 8 नंबरची प्रॉपर्टी सगळ्यात महत्त्वाची. फर्स्ट 4 अल्केन्स आर गॅसेस म्हणजे कोण मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन हे 4 मेंबर पहिले गॅसेस आहेत. नेक्स्ट अल्केन्स हॅव्हिंग द C5 to C17. C5 टू म्हणजे कुठून सुरू झाले पेंटेन पासून. पेंटेन पासून तो अनहेप्टेन 17 ते लिक्विड्स आहेत आणि त्याच्या पुढचे सगळे 18च्या पुढचे C18 टू ऑनवर्ड्स दीज आर सॉलिड्स. त्याला वॅक्सेस म्हणतो आपण. वॅक्सेस म्हणजे त्याचं मेणबत्तीचं जे मेण असतं ना हे कुठल्या जाळतो ना आपण मेणबत्तीचं मेण ते तयार झालेलं असतं C18च्या पुढचे जे अल्केन्स आहेत त्याच्यापासून बनलेलं असतं. लक्षात ठेवा. हे गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. म्हणून आपण गॅसेस जे आहेत पहिले LPG गॅस वगैरे वापरतो ना LPG म्हणजे CNG इज कॉम्प्रेस नॅचरल गॅस. त्याच्यामध्ये LPG लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस त्याचा मेन कॉन्स्टिट्युएंट कोण आहे सर्च करा. तो गॅस असणार पहिल्या मिथेन म्हणजे तो कुठे बघा पहिल्या 4 मध्येच आहे ना. पहिलाच मेंबर आहे म्हणजे मिथेन असेल इथेन असेल प्रोपेन असेल ब्युटेन असेल हे सगळे गॅसेस आपण फ्युएल्स म्हणून वापरतो. म्हणजे जरी तुम्ही LPG मध्ये वापरत नसतील तरी दुसऱ्या ठिकाणी आपण फ्युएल्स म्हणून वापरतो. लक्षात घ्या. फर्स्ट 4 मेंबर्स म्हणजे ऑल ऍक्च्युअली द अल्केन्स आर द सोर्सेस ऑफ फ्युएल्स. मेणबत्तीचं पण आपण मेन फ्युएल म्हणूनच वापरतो इंधन म्हणून वापरतो. त्याच्यानंतर लिक्विड जे आहेत म्हणजे कुठून पेंटेन पासून ते C17 पर्यंत दीज आर ऑल्सो यूज ॲज अ फ्युएल्स. फक्त त्याचा तुम्हाला अजून स्टडी करावं लागेल की कुठलं अल्केन कुठल्या फ्युएल मध्ये वापरतात. बट इट इज द नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टडी. If anybody interested he can search or she can search on the Google and take other information and that information will be useful for you for the competitive examinations. So in this table the melting and boiling points of some alkanes it is given. See methane, ethane, propane, butane, 2-methyl propane, then this is pentane, hexane, heptane, and this is molecular mass, molar mass it is given. See the boiling points and melting points are given in this table. No any question it is asked on this table. This is just for your information. याच्यावरती कुठलेही व्हॅल्यूज परीक्षेला विचारत नाहीत 11वीला आणि 12वी. हे फक्त माहितीसाठी दिलेली. ठीक. चला पुढे जाऊ आपण. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स. केमिकल प्रॉपर्टीज अगोदरच ऑलरेडी आय डिस्कस्ड विथ यू. द अल्केन्स आर कॉल्ड एज पॅराफिन्स मीन्स दीज आर लेस रिॲक्टिव्ह.
These are less reactive or unreactive towards acids, bases, oxidizing and reducing agents, but they can undergo the reactions under specified conditions. If the conditions are specific, they can react. So there are some reactions of alkanes are given. First one is halogenation. Now, who will tell me what is mean by halogenation? आत्ताच मगाशी मी सांगितलं. Addition of halogens. व्हेरी Addition गुड, of व्हेरी गुड. halogens. बस एकानेच Of सांगितलं. halogens. सगळ्यांनी सांगायची गरज नाहीये, कळालं. Halogens means addition of halogens. If addition of hydrogen is there, it is called as hydrogenation. See the definition, it is given in italic form or italic font. The reaction in which an atom or group of atoms in a molecule, it is replaced by another atom or group of atoms, it is known as substitution reaction. So in case of substitution reaction, an atom or a group of atoms, it is replaced by another atom or another group of atoms. त्याला म्हणायचं सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. सबस्टिट्यूट म्हणजे एखादा ॲटम काढायचा आणि त्याच्या जागी दुसरा ॲटम तिथे ठेवायचा, त्याला सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणायचं थोडक्यामध्ये. हां, आता जर आपण इथं हायड्रोजन काढला, सबस्टिट्यूशन ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स. अल्केन मध्ये सबस्टिट्यूशन करायला कोण आहे? हायड्रोजनच काढावं लागेल ना, कार्बन सबस्टिट्यूट करू शकत नाही. लक्षात घ्या, सबस्टिट्यूशन ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स ऑफ अल्केन्स बाय एक्स. एक्स म्हणजे आता तुम्हाला माहित झालेले, खूप वेळा वापरले आपण, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अँड फ्लोरीन. बट फ्लोरीन रिॲक्ट्स व्हेरी violently or it can react very fastly. This reaction is called as halogenation of alkanes. म्हणजे अल्केन्सचं हॅलोजिनेशन. अल्केन्स मधला एखादा हायड्रोजन काढायचा आणि त्याच्या जागी जर दुसरा आपण हायड्रोजन लावला तर हॅलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स म्हणायचं. आता माझा क्वेश्चन आहे, माय क्वेश्चन इज, अल्केन्सचं हॅलोजिनेशन कसं करायचं रे? How will you carried out the halogenation of alkenes? Anyone can tell me? UV light pass करून. नाही, चुकलं. म्हणजे तर हायड्रोजन ऍड करायचं. म्हणजे तुम्हाला हे कळालं का की हॅलोजिनेशन ऑफ अल्केन्समध्ये आपण अल्केन्सचा एक हायड्रोजन काढतो आणि तिथं हॅलोजन लावतो, बरोबर? तसंच आपल्याला करावं लागेल. अल्किन्स एक हायड्रोजन काढावा लागेल आणि एक हॅलोजन लावावं लागेल. तसंच अल्काइन्सचं पण करावं लागेल. अल्काइन्स मध्ये जर घेतला आपण तर अल्काइन्स मधला एक हायड्रोजन काढावं लागेल आणि तिथे एक हॅलोजन लावावं लागेल. मीन्स द हॅलोजिनेशन रिएक्शन कॅन बी कॅरीड आउट विथ अल्केन्स ऑल्सो, विथ अल्किन ऑल्सो, विथ अल्काइन्स ऑल्सो, with aromatic compounds also. So this chapter is included in your 12th standard. That is chapter number 10, halogen derivatives. त्या चॅप्टरला नाव आहे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. जर तुम्हाला हे कळालं असेल तर हॅलोजन कळेल. आता ते परत काही जायचं. सर मग इथं कुणाचं तरी माईक सुरू आहे चुकून. हा बोला, कोण बोलतोय? सुदर्शन ना? सर मी सूरज बोलतोय. हा बोल. क्लोरीन, ब्रोमीन आणि फ्लोरीन काय यूज करतात हॅलोजन मध्ये? सांगतो ना, कारण त्याची जी रिॲक्टिव्हिटी आहे, फ्लोरीनची रिॲक्टिव्ह तो खूप इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. फ्लोरीन इज हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. तो काय करतो? व्हायलेंटली रिॲक्ट करतो. लक्षात घ्या. म्हणजे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह म्हणजे काय आहे की त्याचं आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीट नाहीये कुणाचं त्यांचं, बरोबर आहे? तुम्ही जर याची इलेक्ट्रॉनच्या भाषेमध्ये बोलायचं म्हटलं तर यांचं कुणाचंच आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीट नाहीये. म्हणजे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यांना एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. एक इलेक्ट्रॉन त्यांच्याकडे पाहिजे, म्हणून ते काय करतात की दुसऱ्याकडनं इलेक्ट्रॉन घेण्यासाठी धडपडतात. वेन देअर ऑक्टेट इज कम्प्लिटेड, त्यांचं शेवटचं शेल कम्प्लीट झालं की ते शांत होतात. मग फ्लोरीन काय करतो? इतका रिॲक्टिव्ह आहे की त्याच्या जवळ कोण आले की तो पकडायला बघतो. व्हायलेंटली रिॲक्ट करतो. म्हणजे इतका फास्ट रिॲक्ट करतो की ते पेटू शकतं, जळू शकतं किंवा कोलॅप्स होऊ शकतं. म्हणून त्याची रिॲक्टिव्हिटी खूप हाय असल्यामुळे तो वापरत नाही. जनरली आपण क्लोरीन आणि ब्रोमीन वापरतो. आणि आयोडीनची रिॲक्टिव्हिटी खूपच कमी आहे. मग ह्या चौघांच्या मध्ये कोण आहे? क्लोरीन आणि ब्रोमीन. म्हणून ते जनरली आपण क्लोरीन आणि ब्रोमीन वापरतो. ऍक्च्युली सगळे हॅलोजनच आहेत नाही, इथे लिहिले ना ब्रॅकेटमध्ये, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. हा, हे आपण वापरू शकतो. पण हा, त्याचं कारण सांगितलं मी तुम्हाला की हे त्याची रिॲक्टिव्हिटी मॉडरेट आहे. मॉडरेट आहे म्हणजे खूप हायली रिॲक्टिव्ह पण नाही आणि लेस रिॲक्टिव्ह पण नाही. म्हणून जनरली एक्झाम्पल मध्ये बघा क्लोरीन आणि ब्रोमीन वापरलेलं असतं. कळलं का?
आता ही रिएक्शन क्लोरिनेशन ऑफ मिथेन सांगतो. क्लोरिनेशन म्हणजे काय आहे की ॲडिशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमिनेशन म्हणजे ॲडिशन ऑफ ब्रोमिन, आयोडिनेशन म्हणजे ॲडिशन आयोडीन, आणि फ्लोरिनेशन तर आपण करतच नाही, फ्लोरीनचे ॲडिशन करतच नाही. So chlorination means addition of chlorine, bromination means addition of bromine, iodination means addition of iodine. Now in this reaction clearly we can see Cl2 is added and H nu. H nu means UV light. So this reaction already I explained in the homolysis. So one hydrogen it is replaced with one chlorine. One hydrogen it is replaced with one chlorine, and another chlorine it is combined with that one hydrogen. We will get here. म्हणजे इकडचा जो हायड्रोजन आपण काढणार ना, तो हायड्रोजन इकडच्या क्लोरीन सोबत कंबाईन होतो अँड वी गेट हियर HCl मॉलिक्यूल. बट रिॲक्शन कॅनॉट स्टॉप ॲट दिस वन स्टेज, सिंगल स्टेज. म्हणजे नुसतं याची रिॲक्शन क्लिअरली एकच हायड्रोजन रिप्लेस नाही होत. काय करतो त्याच्यानंतर इकडे दुसरा हायड्रोजन रिप्लेस होतो. इकडे बघा CH2Cl2, परत तिसरा हायड्रोजन रिप्लेस होतो आणि चौथा पण हायड्रोजन रिप्लेस होतो. इथे बघा, इथे तिसरा हायड्रोजन रिप्लेस झाला आणि इथे चौथा हायड्रोजन रिप्लेस झाला. इथे बघा, इफ द वन हायड्रोजन इज रिप्लेस वी गेट वन हायड्रोजन इज रिप्लेस विथ वन क्लोरीन, दॅट इज क्लोरोमिथेन तयार झाले. इथं बघा दोन हायड्रोजन रिप्लेस झाले दोन क्लोरीननी. मग त्याचं नाव काय आलं इथं या रिॲक्शन, सॉरी ही पहिली रिॲक्शन आहे, ही दुसरी. हां, आता परत काय होतं की हा परत याच्यासोबत रिॲक्ट होतो. म्हणजे काय होईल, डायक्लोरोमिथेन झालं, परत ट्रायक्लोरोमिथेन झालं, परत टेट्राक्लोरोमिथेन झालं. म्हणजे सगळे हायड्रोजन गेले आणि सगळे हायड्रोजनच्या जागी चारीचे चारी हायड्रोजनच्या जागी 4 हायड्रोजन लागले. म्हणजे शेवटपर्यंत जोपर्यंत ऑल द हायड्रोजन्स रिप्लेस होत नाही तोपर्यंत तो रिॲक्ट होत राहतो क्लोरीन. म्हणजे प्रोडक्ट किती मिळाले या रिॲक्शन मध्ये, फर्स्ट वन क्लोरोमिथेन, दुसरा डायक्लोरोमिथेन, तिसरा ट्रायक्लोरोमिथेन, चौथा टेट्राक्लोरोमिथेन. सो दिस रिॲक्शन is not used for the preparation of alkyl halides. अल्किल हॅलाइड्स तयार करण्यासाठी ही प्रोसेस आपण वापरत नाहीये, कारण याच्यामध्ये 4 वेगवेगळे प्रोडक्ट्स मिळतात आणि ते वेगवेगळे प्रोडक्ट्स सेपरेट करायला अवघड होतं. हा सर. कळालं का? येस सर. हा, इथं थांबू आपण, 12:15 वाजलेले. पुढचं तुम्हाला लेक्चर असेल ना सर? प्रॅक्टिकल्स आहेत ना नाही, उद्या? उद्या सुट्टी असेल असं मला वाटतं, नोटीस येईल ग्रुपवर. हा, उद्या शिवजयंतीची सुट्टी असण्याची शक्यता आहे, नॉट कन्फर्म. ओके, सांगतो मी नंतर ग्रुपवर टाकतो. ओके, हॅव अ नाईस डे. थँक्यू सर. थँक्यू सर. हा.